محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح سيدنا الحسن وإلى روح سيدنا الحسين ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب أسأل الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي أجمعين وكافة أهل تارم وسيون ثم إلى روحي سيد عمر بن سالي صاحب تنجung Atap وإلى روحي الشيخ بردي صاحب تنجung Pinang وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسلم الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحافظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم وسيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حامد النجيب بن محمد بن حامد ابن الشيخ أبي بكر بن سالم وتلميذهما سيد الوالد المربي روحي أبويا الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب الدين وإلى حضرة والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini malam Ahad 22 Jumadil Awal 1446 Hijriah Allah Subhanahu wa taala kembali
mengumpulkan kita, kembali memilih kita untuk dihadirkan di Masjid Jami' Maghfirah Desa Tanjung Pinang ini dalam pengajian rutin kita mengaji kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Satu kitab yang di situ dikumpulkan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ke tempat ini, mudah-mudahan berkat mendengar hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan kita telah mendapatkan pemberian yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosa kita, disembuhkan penyakit-penyakit kita, diselesaikan permasalahan hidup kita, diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat dunia, hajat akhirat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam hadis yang kemarin belum selesai, yaitu tentang 3 perkara yang apabila 3 perkara ini ada pada seseorang, maka seseorang itu akan merasakan yang namanya kemanisan iman yang alwa kemari. Kita ulangi, kita baca hadisnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdhafa finnar." Muttafaqun alaih. Jadi dari Sayyidina Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 3 perkara yang mana seandainya 3 perkara ini wujud ada pada diri seseorang, maka seseorang tersebut akan merasakan yang namanya kemanisan iman. 3 perkara. Yang pertama adalah dia mencintai Allah dan Rasul lebih dari cintanya kepada apapun. Sudah kita bahas. Kemudian tidaklah dia mencintai seseorang, mencintai saudaranya, kecuali cintanya itu karena Allah. Nah, yang nak kita bahas malam ini adalah poin ketiga. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri. Dia membenci. Apa yang dia benci? Yaitu kembalinya dia kepada kekafiran. Ba'da an anqadhahu Allahu minhu. Setelah Allah Ta'ala menyelamatkan dia dari kekafiran tersebut. Kama yakrahu an yukdhafa finnar. Sebagaimana dia membenci seandainya dia dilemparkan ke neraka. Jadi ciri ketiga ini, tanda ketiga, karakter ketiga yang apabila ini wujud pada diri seseorang, maka seseorang itu akan merasakan yang namanya kemanisan iman, adalah dia benci.
Benci apa? Kembali kepada kekafiran. Setelah Allah Ta'ala menyelamatkan dia dari kekafiran itu. Kebenciannya ini adalah sebagaimana kebencian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Kira-kira baik ibu-ibu. Kalau di sini dicontohkan orang kafir, ada orang yang sebelumnya dia kafir, kemudian dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala, dia mengenal cahaya agama ini, dia mengenal Islam, akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menyembah selain Allah, beralih kepada menyembah Allah Ta'ala sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Nah, dia benci seandainya nak balik lagi pada kondisi kafir itu, lah diselamatkan oleh Allah. Konteks untuk kita sekarang, kita ikoni ndo kafir, alhamdulillah. Dari lahir Islam, maka bisa dimaknai juga hadis ini adalah seseorang yang benci untuk kembali kepada maksiat setelah Allah Ta'ala menyelamatkan dia dari maksiat tersebut. Dulu orang ini adalah ahli maksiat. Dia sering melakukan ini, melakukan itu, perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian Allah menuntun dia, Allah menyelamatkan dia. Dia tinggalkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, setelah dia bertaubat, setelah dia kembali kepada Allah, maka dia membenci gawe-gawenya yang dulu. Benci kalau seandainya dia balik lagi melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Baik, jadi di dalam kitab Qami'ut Tughyan, ini ada kaitannya dengan apa yang kita bahas ini. Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menyebutkan bahwasanya di antara perkara-perkara yang bisa menjadikan iman seseorang itu semakin sempurna adalah al-farahu bit-ta'ah, senang dengan ketaatan. Kalau dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk melakukan ketaatan, maka dia akan senang. Pacak malam keni, oh ya alhamdulillah malam keni pacak ngaji, pacak nak hujan tadi, aja kita pengaji kan apa tak ada, alhamdulillah ngaji. Kok tadi itu balik tak berhenti lagi, baru balik dari Palembang langsung mandi, teko duduk dolah. No, tak percaya kamu di rumah. Teko duduk dolah, langsung ke Tanjung Pinang. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita disibukkan oleh Allah dengan kebaikan. Al-farahu bit-ta'ah, dia senang dengan ketaatan. Dinjo oleh Allah kesempatan mayang berjamaah di masjid, dinjo oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk ngaji, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Dinjo oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk i'tikaf di masjid. Dinjo oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk apa? Untuk bersilaturahim sesama kita di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang. Kan ada orang kini senang itu yang mana ada duit, senang, ada duit, senang. Yang baik ni, perkara-perkara yang baik ni kini rezeki. Jadi rezeki itu tak selalu tentang duit. Pacak duduk di masjid ini rezeki. Alhamdulillah badan sehat, pikiran tenang. Mendang rupak teko ke masjid tak masuk hati kamu. Pikiran rupak. Nak ngaji, nak ngeraku ngerepet ikan tambah rupak aja kamu kayak gitu.
Ikan nih berkat pikiran tenang, baca ngaji, badan sehat. Betapa banyak saudara-saudara kita yang mereka itu kepengen sebenarnya untuk berada di posisi kita saat ini. Kepengen, baca ngaji, tapi badan tak sehat, badan tak ngenjuk. Senang kalau diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan untuk melakukan ketaatan, dia akan senang. Wal huznu ala fuqdaniha, dan dia akan bersedih ketika dia terluput dari kebaikan itu. Ketika dia tak baca ngaji, ketika dia tiba-tiba tak baca ke masjid, dia bakal bersedih seandainya kebaikan itu terluput dari dia. Dan yang berikutnya kata Syekh Nawawi, wan nadmu ala fi'lil ma'siyah, dan dia akan menyesal seandainya dia melakukan maksiat. Jadi senang ketika pacak melakukan ketaatan, sedih ketika ketaatan itu tak pacak digawekannya. Dan kemudian dia merasa menyesal ketika dia melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lakin la budda wa an yakuna farahuhu bit ta'ati min haitsu annaha fadlun min Allah Ta'ala wa taufiqum minhu lahu. Dan rasa senangnya tadi, ibu-ibu, kita senang malam keni pacak ngaji. Rasa senang itu disertai kesadaran. Disertai kesadaran annaha fadlun min Allah. Bahwa yang kita lakukan malam hari ini adalah fadlum minallah, anugerah dari Allah Ta'ala. Di antara tafsir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim itu, disebutkan dalam kitab misalnya Kasyifatus Sajak dan kitab-kitab yang lain. Di antara tafsiran dari la haula wala quwwata illa billah itu adalah kita tak akan mampu untuk meninggalkan maksiat, dan sebaliknya kita tidak akan mampu untuk melakukan ketaatan kalau bukan bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau bukan dengan taufik dari Allah tak baca taufik. Maka taufik itu penting. Kita lama ini galak dengar istilah hidayah. Dapat hidayah, dapat taufik. Ada hidayah, ada taufik. Nah, ada orang digabungnya jadi kena namanya taufik hidayat. Taufik ya hidayat. Hidayat dengan taufik itu dua perkara yang berbeda. Kita selama ini sering mendengar ungkapan, payo belum nak ke masjid, kagi nunggu dapat hidayah. Nunggu dapat hidayah. Belum nak ngaji, kagi nunggu dapat hidayah. Doakan aku agar dapat hidayah. Sebenarnya Bapak Ibu, lah dapat galo hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah itu adalah kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang tak baik. Lah tahu galo. Lah tahu galo. Mayang ke masjid tuh berjamaah pahalanya besar. Hadir pengajian itu gawe baik, pahalanya besar. Nak mabuk, narkoba, berjudi itu gawe tak baik. Nak terjoget-joget, terkenyit-kenyit, gawe tak baik. Lah tahu galo. Lah tahu kan? Maka lah dapat hidayah sebenarnya. Lah dapat hidayah. Orang tuh kena nunggu kaki, nunggu aku dapat hidayah. Hidayah lah tahu, apan ke masjid tuh gawe baik. Kenapa lagi ditunggunya? Nah, maka inilah yang namanya taufik. Taufik itu kemampuan, kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk menyambut hidayah. Itulah taufik. Ke masjid tuh besar pahalanya, tahu itu hidayah. Nah, kalau kita tergerak nak ke masjid karena nak nyambut pahala yang besar tadi, maka melangkahnya kita ke masjid, itulah taufik. Itulah taufik. Itu pengertian taufik dengan hidayat itu. Ada nama taufik? Taufik.
Siapa namanya? Taufik Hidayat. Jadi itu. Nah, maka yang kita dapatkan malam ini adalah taufik. Maka disebut di situ annaha fadlun minallahi ta'ala wa taufiqum minhu lahu. Ini adalah anugerah Allah Ta'ala dan taufik dari Allah Ta'ala. Maka bersyukur. Dan inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah, dalam firman Allah, Quran surah Yunus ayat ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah. Walaupun kita sering mendengar ayat ini dimaknakan oleh para ulama, rahmat di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi luas, bisa dimaknai dengan luas. Qul bi fadlillah, kata Allah, bi fadlillah, dengan anugerah dari Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmat dari Allah, fa bidzalika, dengan yang demikian itu falyafrahu, maka hendaklah mereka itu bergembira. Kita ini diperintahkan oleh Allah, kalau dapat anugerah Allah, kalau dapat rahmat Allah, bergembira. Nah, duduk di bikoi ini ikan anugerah rahmat Allah, maka bergembiralah. Ladas-ladaslah. Yang mana ladas itu disertai kesadaran bahwa aku pacak baik iko ni oleh Allah. Oleh Allah. Ladasnya kita tadi ibu-ibu, ladas bersyukur ya Allah, ternyata aku dipilih oleh Allah. Itu lebih besar dari pahala ngaji kau ni. Baik kau maksudnya. Ngaji kau ni kan besar pahalanya. Ngaji kau ni kan aku lalaman nyampaikan, duduk di majelis ilmu lebih afdal daripada solat 1000 rakaat, lebih afdal dari menjenguk 1000 orang sakit, lebih afdal dari menghadiri 1000 jenazah, dan lain-lain fadilah dari menghadiri majelis ilmu. Pahalanya besar. Nah, tapi rasa senang kita bahwa kita lah dipilih oleh Allah, kita sadar bahwa ini tak galau orang pacak ngaji, mantak dikehendaki oleh Allah. Nah, kesadaran itu, rasa senang kita itu tuh lebih besar dari pahala ngaji tadi. Lebih besar dari pahala ngaji tadi. Maka agar pahala kita tambah besar, setiap kali kita dapat peluang untuk berbuat baik, di hati ada kesadaran, ya Allah terima kasih aku pacak ngaji, ya Allah terima kasih hari kini pacak puasa, ya Allah terima kasih tahun kini aku puasa khotam Quran, man bukan dari engkau ya Allah tak pacak. Wala yanbaghi an yakuna farahuhu biha li ajli annaha barazat min fi'lihi, dan jangan sampai kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada dia itu, dia pacak ngaji, dia pacak ke masjid, dia pacak puasa, dia melakukan perbuatan taat, itu dia anggap semata-mata hasil oleh perbuatan dia. Dia lupa bahwa Allah yang menggerakkan itu ni. Fahada madmum. Kalau itu terjadi dengan diri kita, itu akhlak yang tercela. Bo kau aku salut kau singgo kau masjid ikut tak tinggal. Aku pulau. Ikin. Bukan kau malam ni ngaji ke masjid. Aku ndola ngaji oleh hujan deras tu. Mana aku singgo nak hujan, nak singgo laju ba itu mana aku. Wow. Dia tu melihat dia apa pacak hadir ke masjid, pacak ngaji, pacak, dia melihatnya itu perbuatan dia, bukan perbuatan Allah. Jadi semata-mata pacak ngaji, pacak ke masjid oleh dia pakam. Kalau itu ada pada diri kita ibu-ibu, fahadha madmum, itu akhlak sifat yang tercela. Jadi harus ada syukur iko nih dari Allah, geraan Tuhan galo, paca baiko iko nih, geraan Tuhan galo. Akhirnya ngapo? Dengan kesadaran ini kita tak bakal merasa sombong dengan ibadah kita. Dan kita tak bakal merendahkan orang lain yang belum pacak seperti kita. Jarak kelam dibalik oleh Allah. Orang tadi nak ke masjid aja, kita tetap lewat.
dirubahnya oleh Allah, lebar. Dan untuk merubah ini perkara yang sangat mudah bagi Allah. Maka bersyukur, jangan sombong. Jangan sombong. Ada kesadaran bahwa dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di jalan kebaikan. Termasuk juga Bapak Ibu rahimakumullah, ketika misalnya ada satu kebaikan, acara misalnya, mau itu kau mentak aku tak beres, ikan nih buruk ikan aja, pakam. Kami ingat kata-kata almarhum Habib Mahdi bin Muhammad Syahab, kata beliau, ada atau tanpa adanya kita, kebaikan akan tetap jalan. Ketika bukan kita yang melakukannya, Allah ganti yang lain, Allah pilih yang lain. Jadi yang butuh dengan amal kebaikan ini kita tulah, kita yang teguna dengan kebaikan ini. Bukan kebaikan itu yang teguna dengan kita. Jadi gitu, lo kelah kau. Nak dilihatkan. Acak dah. Tak ada dengan aku. Bapak Ibu rahimakumullah. Allah bakal gantikan orang lain yang orang lain itu jauh lebih baik dari kita. Maka jangan kita merasa kalau bukan kita tak bakal terjadi. Fahadha madhmum. Ini akhlak yang tercela. Jadi setiap kali kita melakukan ketaatan, sekali lagi sertailah dengan kesadaran bahwa aku pacak baik ini karena Allah. Aku dipilih oleh Allah, dan karena kita telah dipilih oleh Allah, akhirnya ladas, gembira. Dan gembiranya kita itu bahkan lebih besar dari amal itu sendiri. Paham ya? Jadi balik ke yang tadi, yang disebutkan hadis tadi, bahwa orang yang akan merasakan kemanisan iman itu, dia akan benci ketika dia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada keadaan sebelumnya. Pada keadaan ketika dia kafir, pada keadaan ketika dia bergelimang dengan maksiat. Maka di sini bisa kita sambungkan dengan makna at-taubah, tobat. Jadi orang itulah benar-benar niat tobat. Karena di antara ciri orang bertobat itu nyesal, bahasa dia cemek dengan gawenya dulu tuh. Maka tak usah lagi sebut-sebut ujo gawe lama itu. Kenapa? Nyesal dia benci dengan keadaan dia dulu. Maka dia akan sebisa mungkin berusaha menghindari perkara-perkara yang bakal membuat dia balik cak dulu lagi. Orang yang seperti ini, dia akan merasakan kemanisan iman, dan inilah makna taubatan nasuha. Kita sering mendengar ungkapan taubatan nasuha. Taubatan nasuha ini disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Quran surah At-Tahrim ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Apa makna taubat nasuha? Wa makna nasuh, makna dari nasuh itu adalah al-khalis lillahi ta'ala, adalah murni karena Allah Ta'ala, khalian anis syawaib. Taubatnya tujuan motivasi dia bertaubat terlepas dari kepentingan-kepentingan lain. Al-khalis lillahi ta'ala, murni semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan orang yang bertaubat ini, Bapak Ibu, kata baginda Nabi SAW, at-taib habibullah. At-taib,
taib itu orang yang bertaubat. Ada nama taib. Tak tahu taib. Ada nama taib. At-taibu habibullah, kata Nabi. Orang yang bertaubat itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wat-taibu minadz-dzanbi, dan orang yang bertaubat dari dosa kaman la dzanbalahu. Pecah orang yang tak naruh dosa. Orang yang bertaubat dari dosa pecah orang yang tak naruh dosa. Balik ke nol pulo. Pecah budak kupek baru lahir. Dengan syarat taubatnya tadi taubat nasuha. Nah sekarang kita nak melihat ciri taubat nasuha itu bak mano. Ada cirinya. Ada orang yang mengaku akulah taubat nasuha. Pengakuan dia itu butuh untuk ditimbang. Iya ni anak podo. Nah ada alamatnya, ada tanda untuk menilai taubat seseorang itu taubat nasuha atau bukan. Wa min ma'ani taubah, maka disebutkan di sini tarkul ma'asi fil hal. Ciri taubat nasuha yang pertama, tarkul ma'asi fil hal. Meninggalkan kemaksiatan itu seketika, saat itu juga. Ada orang kecanduan mabuk, minum minuman keras, tiba-tiba dia ngomong, aku nak taubat, aku taubat, dengar aja, aku gawe nak minum itu dengar, nak bertobat aku, maka kagi nak bertobat, maka itu bukan taubat. Mau can aku do lagi aku nak ya, nak ninggalkan mayang tuh, pengen nak ke masjid terus, kagi sok, kagi apa nomor lah 50 kagi, baru aku nak berubah. Taubat uji dia tuh. Pemohong. Orang yang taubat nasuha itu saat itu juga berhenti dari gawe yang dibuatnya tadi, gawe tak baik tadi, bukan kagi. Dan itulah. Oh kamu galak ngaji di masjid tuh rame. Oh alhamdulillah rame. Bokun kepengen nak ngaji cuma kagi. Kagi lah nunggu usaha aja. Nunggu lanu kapuk mati. Tak banyak contoh. Nak ke masjid, pengen ke masjid, kagi tapi pok mati. Saat itu juga. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, wal azmu ala tarkiha fil istiqbal. Dia berazam, punya tekad yang kuat untuk meninggalkan perbuatan tadi di masa yang akan datang. Nah, nyambung dengan hadis kita tadi. Orang yang akan merasakan kemanisan iman itu, dia benci dengan gawenya dulu. Maka dia bertekad do lagi nak ngulanginya di masa yang akan datang. Adapun urusan tegawe pulo itu beda bab. Ada orang Bapak Ibu, tobat, aku do lagi nian nyesal, do lagi nak gawe baik ini, nak berjudi, nak minum, tobat, do lagi, berhenti nian. Tiba-tiba berapa bulan kemudian oleh teparak di kanco berbalik pulau. Jadi bak mana orang ikan? Ya tobat pulau. Tobat pulau. Ke depan balik pulau gawe lama. Bak mana? Tobat pulau. Baiklah. Mau juga meleman tobat. Ya Pak itu nian. Tobat itu Bapak Ibu tak naruh orang bertobat tompak 100% berubah. Tak naruh, makanya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. At-tawwabin di situ. Maknanya orang itu bertobat bukan sekali dua kali, berkali-kali.
Kon ngapa belum nak ke masjid ikan? Nu aku tuh kayak kau semangat ke masjid. Udah tuh berhenti. Nah aku tuh tak nak berhenti pak itu tuh. Kena aku tuh ke masjid tuh tak berhenti lagi ke masjid terus. Tak ke masjid. Apa yang pacak diusahakan dang bak kuari ko ni gawe kan. Kagi nak berbalik gawe lama pulo. Itu bab lain, itu urusan lain. Yang pasti waktu dia berazam aku do lagi nak gawe baik itu benar di hatinya tuh donian. Nah ke depan yo pak dimusuhi gini setan jeri musuh setan nih nih dia kelihatan di diri tak kelihatan di dia. Diri kini banyak gawe dia tuh tak naruh gawe lain yang itulah. Itu kejeri musuh setan dua itu. Musuh barang tak kelihatan nih kan jeri. Nah kita kan banyak gawe lain nak mencari, nak menurui anak banyak gawe. Dia tak naruh gawe lain, yang itulah. Jadi fokus setan itu. Jadi jeri musuh setan itu. Maka kata Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, muridnya Al-Imam Syafi'i, Sayyidina Rabi bin Sulaiman, kata beliau, berjalanlah menuju Allah Ta'ala dalam keadaan tertatih-tatih. Dan jangan menunggu kesembuhan, karena menunggu kesembuhan adalah suatu pengangguran. Itu kata beliau. Berjalanlah menuju Allah dalam keadaan tertatih-tatih. Maksudnya, orang berjalan menuju Allah, berjalan terukup, berangkat pulau. Berjalan pulau, terukup, berangkat pulau. Pokok jangan nyerah. Kagi lamo-lamo tebenar seorang, bagus seorang, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, kayak gitu benar seorang. Jangan berhenti. Kagi nyerah. Itulah ujian dari orang yang bertaubat. Allah takkan pernah bosan nerima tobat kita. Yang ada barangkali kita yang malak bertobat. Man Allah takkan pernah bosan nerima tobat kita. Salah taubat lagi, cuma dengan catatan tak ada nak ngolahkan Tuhan, dan Allah tak baca nak dikolahkan. Allah Maha tahu. Hari kini kagi baik itu pulau kagi. Itu nak ngolahkan Tuhan. Nah orang bertaubat nasuha tadi, dia memang tak naruh keinginan untuk ngulangi itu. Tapi tiba-tiba terjerumus pulau. Ya sudah tobat pulau. Kemudian yang berikutnya, ciri orang yang taubatnya benar itu watadaruku ma sabaqa minat taqsiri fi sabikil ahwal. Dia akan menebus ketinggalannya, kelalaiannya yang dulu-dulu. Dari perkara-perkara yang diwajibkan untuk dia. Itu ciri yang ketiga. Contohnya apa? Kita ni wajib mayang. Orang itu tuh berpuluh-puluh tahun tak mayang. Tahu-tahu taubat. Nah, nak melihat taubat dia tadi, bebenaran apa dah? Mayang yang lama-lama dulu, yang tinggal dulu, dikejarnya. Berarti dikodok. Itu baru orang benar-benar menyesal. Ini ciri ketiga. Tobat. Aku dah lagi nak ninggalkan mayang. Bagaimana yang puluhan tahun ninggalkan mayang kata? Ya tata ya habisan kalau tertila Tuhan tu. Tak apa, cak baik itu. Buat nak habisan. Nak dibayar itu kewajiban. Dan di sini jelas kalau Syekh Nawawi, wa dzalika la yusyakku fi wujubi, dan tidak ada keraguan, tidak ada ikhtilaf di antara para ulama mengenai wajibnya untuk mengqadha ini. Mazhab Hanafi Bapak Ibu wajib qadha. Mayang yang tinggal lama-lama dulu wajib dibayar. Mazhab Maliki wajib qadha. Mazhab Syafi'i wajib qadha. Mazhab Hambali wajib qadha. Maka disebut di sini wadzalika la yusyakku fi wujubihi, tak ada keraguan.
Jadi kalau ada yang ngomong, bahwa ada kan tapi orang ngomong, ujo tak usah gino, tak perlu dikodok, tinggal banyak yang sunnah. Oh, baca. Memang ada hadis Nabi SAW memerintahkan kita memperbanyak solat sunnah. Untuk apa? Untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari solat kita yang dulu. Maksudnya Bapak Ibu, mayang yang tak sempurna, bukan do mayang. Ada orang mayang tak sempurna, sunnah-sunnahnya tak digawe kenyo, mayang asak sah bae, tak sempurna. Nah, maka perbanyak dengan mengerjakan solat sunnah, ba'diyah, qobliyah, solat-solat sunnah yang lain. Nah, mayang-mayang sunnah tadi itu akan menutupi ketidaksempurnaan mayang wajib. Itu maksudnya. Bukan mayang sunnah tadi pacak nambal mayang wajib tak baca, yang wajib tak pacak ditambal dengan yang sunnah. Nah, itu orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Dan kalau dia mendapati akui kini mayang belum sempurna, ngapa bacaan Fatihah belepotan nak disempurna kenyo. Jadi kalau ada orang ngakulah bertobat, bacaan Fatihah belepotan, data ada yang penting bemayang. Nah, itu belum tobat, pemohong. Orang yang benar-benar bertobat akan berusaha memastikan ibadahnya ini sah secara fikih. Bagaimana jalannya? Ya tak naruh jalan lain, belajar. Jadi kalau ada orang tobat, setelah tobat tanda ngaji, pemohong. Ngapa? Ujo tadi aku nak bertobat dari meninggalkan sholat. Iyo mayangmu tuh salah. Kau tunda-tunda sama beda mayang. Jadi pemohong. Ngomong bertobat dari do lagi nak apa? Meninggalkan mayang. Kau dia masih meninggalkan mayang. Dia tuh bergerak-gerak baik. Tapi tidak dihukumi sebagai sholat. Ngapa tak terpenuhi syarat rukunnya? Belajar. Mayang lama-lama yang tinggal bayari. Ya Allah, bawa mana aku 30 tahun tak mayang. 30 tahun tak mayang. Bayar ya itu? Iya bayar. Wah malah kebanyaknya. Itulah. Ya ndak tahu sakitan. Kita gembirakan dia telah kembali kepada Allah. Maka yang sering kami sampaikan itu Bapak Ibu. Jalannya, cara mairnya, ulama memberikan kaifiat, memberikan cara. Berarti kalau kita pernah meninggalkan sholat 30 tahun, maka lakukan sholat itu dobal. Bagaimana? Sudah mayang bohor, mayang ikoni yang adaan, maka sudah itu langsung mayang bohor pulo, kodoan. Sekali wae, tak usah banyak. Man kamu nak banyak tuh boleh, cuma kayak malak. Sudah zohor, terbayar seko, kayak mayang ngasar pulo. Mayang ngasar adaan. Sudah mayang ngasar adaan langsung mayang kodoan. Terbayar asar. Nah, kalau meninggalkan mayang 30 tahun, maka lakukan sholat seperti itu 30 tahun. Jarang tak terbayar. Baru oleh setahun mati. Nah, ketika kita telah berusaha Bapak Ibu, maka di sini baru tepat kita memasang menghadirkan sikap roja, berharap kepada Allah. Nah, baru berharap. Allah Maha Pengampun, mudah-mudahan usaha kita nak mair tuh itulah yang dipandang oleh Allah, diampuni oleh Allah. Belum terbayar 30 tahun ya Allah, baru setahun cuma damun tuh begoyor nak mair, kau anggap lunas. Nah, yang penting tuh ada usaha nak mair, ada gerakan. Cuma Bapak Ibu perlu diingatkan juga bagi orang yang baru tobat, baru berejo nak mayang, lu kaki dulu kodok. Itu nih kadang, wah kau baru tobat, kodok, kau mayang lama, kaki dulu. Lihat kan beda kencak berapa lama.
Ala lemak dia telah berjalan lama, lah mulai menemukan kenikmatan di dalam solat, baru kenangkan. Nah, mayang-mayang yang lama dulu, jok nak dibayar. Kaki begoyor, bertahap. Iko dia tuh dengar baru nak tobat, lah dengar mayang 30 tahun tadi, dah berhenti aja kepala kan. Jeregi no. Ndo lagi ya gawe lain. Nama kau ulama memberikan kaifiat seperti tadi. Ngoyor itu sekok-sekok ya, agar do malak. Walaupun sebenarnya mengkodok sholat itu Bapak Ibu tak mesti di waktunya. Kamu nak mayar mayang bohor tak mesti di waktu zuhur. Tak mesti. Nak mayang bohor, nak mayar mayang bohor, tengah dalu, lajulah. Nak mayar mayang subuh, siang hari, lajulah. Tidak terikat waktu. Ya apalah kodokan tuh, do lagi terikat waktu. Arti kodokan tuh di luar waktu. Jadi basingnya nak kapan nasak bayar. Nah cuma ulama memberikan cara pecah tadi guru-guru kita agar ngapa? Agar ndo malak. Kita kena harus sifat malak. Kayak gila kelemahan kodok tadi. Dah dengar be teko ada ndo lagi. Ah aku jadi gino mayang iku. Karena aku melihat mayang iku anu lah pening. Nah maka kita juga melihat orang baru nak tobat tuh harus bijak. Lihat, oh itu ini baru nak berubah. Yo lo kelai be dulu. Dah untuk bakarikan galak mayang. Cuma ke depan, ya tak maju bak ituan lah. Nak ada peningkatan. Ya nggak masuk mata. Nah, bak itu. Jangan tadi. Kayak akhirnya orang lesu. Melihat orang ngebang. Orang tuh. Baru galak ngebang wak kori. Mau dimarahi. Kan salah ngebang baik itu. No. Untung ada yang nak ngebang. Tidak kau yang ujimu bagus tuh ngebang. Ke masjid tak enggak. Kami teringat almarhum Ustaz Taufiq Asnuri. Uju aku orang ngebang ikan. Asak hudah. Jadilah itu. Asak sudah. Dan bentuk sudah ngebang tadi. Iya. Maksud beliau itu ya bukan makhraj huruf itu ya nak benar. Cuma kan ada kondisi kadang kita ya, yang bagus tuh tak ndak ke masjid. Ya sudah yang ada. Tompak tuh budak baru nak berubah, baru nak ladas ke masjid. Berhenti aku ke masjid. Ngapa? Aku teh jane ngebang di segakwa itu. Do benar lagi nak ke masjid. Itu kan lah matakan semangat kurang. Oh, kan kayak gitu tuh lama-lama ngebang tuh begoyor bagus baik itu. Jadi nak ada kebijaksanaan. Melihat orang-orang nak berobat tuh kita harus milu radap, milu senang. Nah, kita begoyor, kita bimbing dia. Bukan disalah-salah kan? Dibimbing, diajari dan juga nak ngajari orang tuh nak naruh caro. Nak naruh caro. Bagaimana kira-kira agar dia do tersinggung. Yang ikut tak maju jadi rina dia omongi baik itu ngapo mudah merajuk. Berarti bagaimana cara ngomonginya? Carilah cara yang lain. Jadi harus bijak. No laju habis belum lah udah kan. Nyambungkan ke hadis tadi. Aku tuh. Dah jadilah jadilah kayak gitu loh. Jadi baik itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menjadikan di dalam hati kita ini muncul perasaan benci untuk melakukan maksiat, melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah memuliakan kita, menyelamatkan kita dari maksiat-maksiat itu. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adhan.